हेलो ब्राइट लर्नर्स यूट्यूब चैनल रे आपनको स्वागत। आज आमे पढ़िबा आमे किपरि हमको शासन करू पाठर पार्ट 2। देखो आर्थर आमे पार्ट 1 रे आमे सब पढ़िथिले मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को विषय सब पढ़िथिले एवं जानिथिले लोकसभार संख्या गरिष्ठ दलर नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति करते एवं प्रधानमंत्री परामर्श क्रमे राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, मंत्री मान को नियुक्ति दियंती। देखो आज आम आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक विषय पढ़िया, इंपोर्टेंट नोट्स विषय पढ़िया। देखो सबु मंत्री मान को नहीं केंद्र मंत्रिमंडल गठन करा जाए बा गढ़ा जाए हैला। प्रधानमंत्री सबु मंत्री मान को नहीं केंद्र मंत्रिमंडल गढ़ा जाए। बुझा पड़ला। प्रधानमंत्री से मानक मध्य विभाग बंटन करती, केउ मंत्री को केउ विभाग रे दिया जिवो ताहा किए करती प्रधानमंत्री से मानक मध्य विभाग बंटन करती। मंत्री निज निज विभाग दायित्व प्रधानमंत्री परामर्श क्रमे तुलाई थांती। प्रधानमंत्री परामर्श क्रमे जो मंत्री को जो विभाग दि जाए से तांको दायित्व तुलाई थांती। देशर शासन ठीक चली कि नहीं बुझापी किए अच्छी उच्चतम न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट। देशर शासन ठीक भाव चलुची कि नहीं ताहाकू तदारख करने उच्चतम न्यायालय बा आमे सुप्रीम कोर्ट जो जहाँ को सुप्रीम कोर्ट अच्छी। सुप्रीम कोर्ट कोठी अछि? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ठारे अवस्थित। दिल्ली कौन पिला माने? दिल्ली हैला हमर राजधानी। कार राजधानी? आम देशर राजधानी दिल्ली। तापर एबे पढ़िया सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कौन करे ना भारतर संविधान को सुरक्षा देई थाए। सर्वोच्च न्यायालय भारतर संविधान को सुरक्षा दिए। तापर एबे हमें पढ़िबा केंद्र सरकार का विषय किछि। देखो केंद्र सरकार कौन करती ना केंद्र सरकार देशर उन्नतिमूलक कार्य करिथांती। देश पई जहा देशर उन्नति पई जहा दरकार ताहा केंद्र सरकार करिथांती। राज्य सरकार को उन्नतिमूलक कार्य पई अर्थ जोगाई दियंती। राज्य सरकार को मध्य तांको राज्यर उन्नतिमूलक कार्य पई केंद्र सरकार अर्थ जोगाई थांती। राज्यर उन्नति हेले जाई देशर उन्नति हेबो। देखो राज्य सरकार माने देइथिबा योजना गुडी को नहीं समग्र देश पई योजना प्रस्तुत करिथांती किए केंद्र सरकार। तापर एबे हम पढ़िबा राज्य सरकार को विषय किछि तथ्य। निज राज्य पई उन्नतिमूलक कार्य करिथांती केंद्र सरकार, केंद्र पई देश पई। स्वायत्त शासन संस्था देइथिबा योजना अनुसार अर्थ जोगाई दियंती राज्य सरकार। स्वायत्त शासन संस्था विषय पढ़थिले आमे। स्वायत्त शासन संस्था जेउ योजना गुड़िक राज्य सरकार को दिए सेही अनुसार राज्य सरकार से माननकु अर्थ जोगाई थांती। अर्थात कौन अर्थ देले ही तो उन्नति पई लागिबो ना बा टंका जोगाई थांती हैला। तापर एबे पढ़िबा हमें स्वायत्त शासन संस्था। स्वायत्त शासन संस्था मु कहि देछि तुम माने को टिके स्वायत्त शासन संस्था ग्रामांचल और सहरांचल पई उन्नतिमूलक कार्य करिथाए किए स्वायत्त शासन संस्था। एही संस्था जरिया रे गरीब लोक मान को काम धंदा जोगाई दिया जाए। गरीब लोक मान को एही संस्था माध्यम रे काम धंदा जोगाई दिया जाए। जेपरि कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अनुसार गाँ गाँ रे जो ग्राम सड़क हेलानी, राजीव गांधी को पानीय जल जोगाण अनुसार गाँ गाँ को जो पाइपलाइन पानी जाइछि, महात्मा गांधी जातीय ग्राम्य निश्चित कर्म नियुक्ति योजना जाको आमे इंग्रजी रे MNREGS कहू। एही योजना अनुसार ग्रामांचल
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ, ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭ୍ୟମାନେ, ଯେପରିକି ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ତାପରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଏସବୁ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସଭ୍ୟମାନେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କହୁ। ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କହୁ, କାରଣ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖିବା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗତ ଥର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଗତ ଥର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା। ଦେଖ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଆମ ଦେଶ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବ, ଆମ ଦେଶରେ ଯେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଅଟେ, ନାଇଁ? ବିଭିନ୍ନ। ଗତ ଥର ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି କ'ଣ? ଦେଖେଇଥିଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ଟି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ, ମୁଁ ପୁଣି ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ। ଦେଖ, ଆମ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଘ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସମଷ୍ଟି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ? ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମ ଦେଶ ଗଠିତ। ତେଣୁକରି ଆମ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଅଟେ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସଂଘୀୟ ସରକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଭୋଟ ଦେବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଭୋଟ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଟେ, କାରଣ ଭୋଟ ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାରକୁ ବାଛିପାରିବା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ତେବେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ ବା ଭୋଟ ଦେବାରେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା, ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ଆମେ ଭଲ ସରକାର ବାଛିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମର କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏହି ପାଠ ବିଷୟରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପାଠର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। ଫଟାଫଟ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା? ବିଧାନସଭା। ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ
ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେହିପରି 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା କେଉଁ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରେ? ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଆକାଶ ବାହିନୀ, ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପଢ଼େଇଥିଲେ। MNREGSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ସବୁ ମନେ ରଖ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଜାମ୍ମୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ନେଇଥାନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହେବ ଏଠି। 11 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ସେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଠିକ୍। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ଓ ନୌବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍। ତେଣୁକରି ଆମର ସି ନମ୍ବରଟି ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଲୋକସଭାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 21 ଜଣ। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ 10 ଜଣ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 147। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଗୃହ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ନେତା ଡେସ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? 18 ବର୍ଷ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି? ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟପାଳ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନାମ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। କେଉଁଟି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗ କିଏ? ବିଧାନସଭା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ, ବିଧାନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଥାଏ? ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଇନ ଗଢ଼ା ସଂସ୍ଥା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥା ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ସଂସଦର ଅଂଶ। କେଉଁଟି ସଂସଦର ଏକ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ଅଙ୍ଗ, ଲୋକସଭା ଏକ ଅଙ୍ଗ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଲୋକସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? 10 ଜଣ।
ରାଜ୍ୟସଭାର ସର୍ବାଧିକ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ରାଜ୍ୟସଭାରେ 250। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଲୋକସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି? ଲୋକସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି? ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଠିକ୍। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ। ସେ ସ୍ଥଳ, ଜଳ, ଆକାଶ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟି ହେବ ଉତ୍ତର। ଭାରତ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି। କହିଥିଲି ଭାରତର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ? ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କିଏ କରେ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। କିଏ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ, ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ। କେଉଁଠି ନୁହେଁ ହେବନି। ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାଂସଦ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି କେତେ ବର୍ଷରେ 1/3 ଅଂଶ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଅବସର ନିଅନ୍ତି? ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ। କାହା ପରାମର୍ଶରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି? କାହା ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ସଂସଦ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ଏକ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ସଂସଦର ଏକ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। 3ଟି ଅଂଶ ସଂସଦର: ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ 18 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। କାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଛୋଟ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ନିର୍ବାଚିତ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଧାୟକ। କାହାର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ କେତେ ବର୍ଷରେ କରାଯାଏ? ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଆଇନ କେଉଁଠି ଗଢ଼ାଯାଏ? ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ। ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ? ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସଚିବଙ୍କ
ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା। ଆମ ଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ କେତୋଟି ଅଟେ? ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ବହିରେ ଦେଇଛି କେତେ? 29ଟି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 28ଟି। ଆମ ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେତୋଟି ଅଛି? ବହିରେ ଦେଇଛି ତୁମର 7ଟି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 8ଟି। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 545। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 250। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋକସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି? ଲୋକସଭାକୁ 2 ଜଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ 12 ଜଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କିଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାନ୍ତି? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକରେ। କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହୁଅନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜାଇ ରଖିଲେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ହେବ? କେଉଁ କ୍ରମଟି? ଦେଖ, ସଚିବ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଆସିବେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଆସିବେ ଆମର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଆସିବେ ଆମର ସଚିବ। ଅର୍ଥାତ କ'ଣ? ଗ ଘ ଖ କ। ଗ ଘ କ କ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ? ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥାତ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଏହା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ? କେଉଁ ସ୍ତରରେ? କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ। ଏକ ନୂଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରଚଳନ ନୋଟକୁ ପ୍ରଚଳନ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ। ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେଉଁଠି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସାହି ପରିଚାଳନା। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଯୋଜନାଟି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଅଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। 3ଟି ଯାକ। କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ସବୁ ଲୋକ ଦେଶ ଶାସନରେ ଭାଗ ନେବା।
ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବା, ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏଟା ହେବ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା। ଆଇନ ଗଢ଼ିବାରେ କାହାର ଭୂମିକା ନାହିଁ? ଆଇନ ଗଢ଼ିବାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଲୋକସଭା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବାରେ। এটা ବୋଧେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ବୋଧେ। ଟିକେ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖି ନେବା। ଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଦେଶର ଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଠିକ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭୁଲ। କେବଳ ଅପସନ୍ ଏ ଟି ଠିକ୍। ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ଠିକ୍। ଏ ଠିକ୍ ମାତ୍ର ବି ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଏ ଠିକ୍ ଆମର ବି ଭୁଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା ଠିକ୍, ଏଟା ଭୁଲ। ଏକ ହିଁ ଠିକ୍, ଏକ ଠିକ୍, ଦୁଇ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ଏ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 12 ଜଣ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଲୋକସଭାକୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 21 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, नो, ଉଭୟ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ସି। 81ର ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। এটা ভুল। অপশন নম্বর এ করেক্ট आंसर ঠিক হব ହେଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଠିକ୍। ଲୋକସଭାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍, ଉଭୟ ଠିକ୍। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଏଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। ଆବ୍ରାହam ଲିଙ୍କନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବ 911147746440। ଏହି ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ଆମକୁ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନ କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତେବେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଆହୁରି ତୁମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆମକୁ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା, ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।